continue that. So we have discussed how to print a string, what are the different data types like a boolean, integer, string, float, functions, right? So we have discussed on the expressions like additions, subtractions, multiplications, divisions, and also we have covered how to calculate particular time, uh, how to calculate minutes to hours and hours to minutes as well. We learn mathematical expression, like for example, x equals to 45 plus 3 into, or wait a minute, y equals to 55 plus 3. Let us assume the expression x and y. What if I say print x? So this should be here I gave is equals to. So observe here, that doesn't make sense actually. y 45 equals to 45 plus 3. I wanted to write this. Okay. So we got the output for the 3. So we can also combine some different mathematical expressions and print it out, get the values. Right? The complex expressions. You can also do division. So do percentage. So find out the percentage also. So we need to discuss today variables are important, where these variables will be covered in Terraform as well. Whichever the language we are using, variables are important. We will be hardcode the value and we will declare the value. So for example, with respect to the variables, how can we define? Number equals to 90, for example. I'll do
print number. We'll get the value, what is the value of that particular number. So this is variables. And another example, x equals to 67, y equals to 53, z equals to 6 into x minus 2 into y. Okay, now I wanted to print the variable into the z value. So z is the one which we wanted to get. Z value we need to get, for that we are printing the z value. But where is this x value is taking? It is taking from that particular variable. So this is called as variables. It will take the value. We are just substituting this particular variable. Okay, this x we are not directly declaring this x value. We are not giving directly 67. Instead we will hard code and we will call that variable. If you understood this simple logic, you will be in coming Terraform classes. You will understand how we will use variable in the construction of the AWS services. Now you can do something like this as well. T equals to z by some value. Okay, print t. You will get the output. So you can use multiple. You can get the values and you can reuse the variables. And use print x plus y plus z plus t. So this is how you will work with the variables. Now coming to the another topic, Python strings. Whenever you are declaring a string, you have to compulsory maintain some quotes. Something, either you can quote double quotes or else single quote, but you should not give like this. What I'll do, print okay. సో ఐదర్ ఇక్కడ సింగిల్ ఇచ్చుకోవాలి లేదంటే ఇక్కడ డబుల్ ఇచ్చుకోవాలి, అప్పుడు మనకు ఎర్రర్స్ రావండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
అసైనింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ టు ఏ వేరియబుల్ అంటే మనకి మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు హలో వరల్డ్ అంటున్నాను. మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు హలో వరల్డ్. సో ఈ మనం వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నాం. మనం డైరెక్ట్గా హలో వరల్డ్ అని అలా పెట్టకుండా మనం వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇండెక్సింగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. ఇండెక్సింగ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్. ఇండెక్సింగ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు హలో వరల్డ్ అని పెట్టాము. నేనేమంటానంటే ప్రింట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి 0 అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడతాను. అంటే స్లైసింగ్ అంటే ఇండెక్సింగ్ అంటాం దీన్ని. పర్టికులర్ మనం 0 పెడితే హెచ్ వచ్చింది అవుట్పుట్. నేను 1 పెడతాను, ఇప్పుడు ఈ రావాలి. ఓకే, మైనస్ పెడితే ఏమొచ్చింది డి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వెనుక నుంచి అన్నట్టు, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ప్రింట్అవుట్. -3 అంటాను, మనకు 6 రావాలి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఇండెక్సింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇండెక్సింగ్ చూడండి, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ మధ్యలో ఏవైతే ఉంటాయో అది కన్సిడర్ చేసుకున్నా స్పేస్ కూడా. ఇప్పుడు నేను 6 ఇచ్చాను, నాకు అవుట్పుట్ స్పేస్ వచ్చింది. ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇండెక్సింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెంత్ ఆఫ్ ఏ కంటెంట్. యూ వాంటెడ్ టు నో లెంత్. ఓకే, మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ మెసేజ్ అంటే ఎంత ఉంది, ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, 10 అన్న అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, నేను గోల్డ్ తీసేస్తాను, మళ్ళీ రన్ చేస్తాను, నాకు 5 రావాలి. ఎందుకంటే 1 2 3 4 5 లెంత్ ఆఫ్ ద మెసేజ్. నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అర్థమైంది కదా.
ట్రిపుల్ కోట్ కామెంటింగ్ అంటే మామూలుగా నేను ఏం చెప్పాను, ఒక పర్టికులర్ దిస్ ఈజ్ అడిషన్ ఇలా సంథింగ్ మనం ఇలా ఇచ్చుకున్నప్పుడు మనం కామెంట్ చేస్తాం కదా, ఒక లైన్ని మనం కామెంట్ చేస్తాము. ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్ లాగా పెట్టుకుంటాము, బట్ అది అర్థమయ్యే విధంగా కామెంట్ చేస్తాము. అంటే ఇది ఫంక్షన్, ఇది ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాదు అని అర్థం. సో ట్రిపుల్ కోట్స్ ఒకవేళ మల్టిపుల్ లైన్స్ మీరు కామెంట్ చేయాలంటే ప్రతి దానికి హ్యాష్ కొట్టుకుంటే పోలేము కదా. ఒకవేళ ఒక 200 లైన్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 లైన్స్ ఉన్నాయి, అవి కామెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అలా హ్యాష్ 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 అన్నిటికీ పెట్టుకోవడం కన్నా మనం ఇలా ట్రిపుల్ కోట్స్ ఈ లూప్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవి కామెంట్గా మారిపోతాయండి. I removed this, it became this color. If I give this, it will change the color. Understood? So what is this? Triple quote commenting అంటాం మనం. దీన్ని -1ని నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అంటాం. ఓకే, మామూలు దాన్నేమో ఇండెక్సింగ్ అంటాం. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ అంటే ప్రింటింగ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ వెనుక నుంచి రావడం అనే అర్థం. దీన్ని ఏమంటాం మనం? స్లైసింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? స్లైసింగ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ నేను 4 పెడతాను, ఏమవుతుంది, నాకు ఇక్కడ వరకే ప్రింట్ అవ్వాలి. నేను ఇక్కడ 7 పెడతా, రన్ కొట్టగానే నాకు ఇక్కడ 7 లెటర్స్ రావాలి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని స్లైస్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ వరకు కావాలో అక్కడ. దీని అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ 3 తీసేయి, తర్వాత ఏమున్నాయో అవి ప్రింట్ చేయి. మధ్యలో ఆ గ్యాప్ 3 to 7 మధ్యలో గ్యాప్ 4 కదా, ఆ 4ని ప్రింట్ చేయని అర్థం ఇలా ఇస్తే. ఓకే, 3 అంటే ఈ 3 స్కిప్ చేసింది. 3 to 7 రేషియో అంటే 4 కదా, 7 - 4 కదా. సో మనకి ఇక్కడ LOWO 4 చేసిందన్నమాట. ఇలా ఇస్తే అర్థం, ఒక నిమిషం,
ఓ ఎల్ ఓ ఓ ఎస్. ఇలా ఇస్తే అర్థం ఏంటి? సెలెక్టింగ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద వేరియబుల్ మెసేజ్. మీరు గమనించండి, ఇక్కడ హెచ్ ఎల్ ఓ అంటే స్కిప్ చేస్తుంది, ఆల్టర్నేటివ్గా స్కిప్ చేస్తుంది. నేను 3 ఇచ్చాను అనుకో, థర్డ్ ప్లేసెస్కి వెళ్తుంది. 4 ఇస్తే అలా హెచ్ ఈఎల్ తర్వాత ఓ అలా. ఇది దేని కిందకి వస్తుందండి? ఇది స్లైసింగ్ కిందకి వస్తుంది. నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది దేని కిందకి వస్తుంది? స్ట్రైడింగ్ కిందకి వస్తుంది. స్ట్రైడింగ్ ఇది ఆల్టర్నేటివ్ పెట్టుకున్నాను. మీరు గమనించండి డిఫరెన్స్. స్లైసింగ్ అంటేనేమో ఇట్లా పెట్టుకుంటాము, స్ట్రైడింగ్ అంటేనేమో ఇది ఈ 2 ఆల్టర్నేటివ్ అని పెట్టుకున్నాం కదండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్కటెనేట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెసేజ్ అనేది మెసేజ్ హలో వరల్డ్ అని పెట్టుకోండి. క్వశ్చన్ ఉన్నది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి క్వశ్చన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ పైథాన్ అంటాను. ఓకే, స్టేట్మెంట్ ఏమంటున్నానంటే మెసేజ్ ప్లస్ క్వశ్చన్ అంటాను. ఓకే, మెసేజ్ ప్లస్ స్టేట్మెంట్. నేను దీన్ని ప్రింట్ చేస్తాను. సెకండ్, మనం ఇలా ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ పెట్టకపోతే అది ఎట్లా వస్తుంది? రాదు. ఏమంటుంది అది? వరల్డ్ అంటే కాన్కటెనేట్ అంటే దాన్ని మీరు ఒక అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా అడిషన్ అన్నట్టుగా మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. కాన్కటెనేట్ అంటే
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ అంటే print hello world backslash n అంటే ఏదైనా సరే ఒక లైన్ని ఇంకో లైన్లో మనం ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం బ్యాక్స్లాష్ n యూజ్ చేయాలి. దీన్ని మనం ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్, ప్రింటింగ్ ఏ న్యూ లైన్. దీంట్లో మీరు n బదులు t పెట్టారనుకోండి, సేమ్ లైన్లో ప్రింట్ చేస్తుంది కానీ స్పేస్ వస్తుంది. కావాలంటే ఇక్కడ ఇలా కాంబినేషన్తో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఇంకో స్పేస్ వచ్చింది, ఇక్కడ కొత్త లైన్లో క్లాస్ అనేది పంపించడం జరిగింది. బేసికల్గా టీ అంటే ట్యాబ్ ఇస్తాం కదా, ట్యాబ్ ఇస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఇట్లా 2 స్పేసులు ఇట్లా పోతుంది అన్నమాట, స్పేస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఏంటంటే న్యూ లైన్ అన్నమాట, న్యూ లైన్ ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్, ట్యాబ్ ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అని అంటాం మనం. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్. నేనేమంటాను, మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు హలో పైథాన్, మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు హలో పైథాన్ అంటాను. ఒకవేళ ఈ కంటెంట్ని మనం అప్పర్ కేస్లో ప్రింట్అవుట్ చేయాలి అంటే ప్రింట్ అప్పర్ కేస్ నేను ఇలా అన్నాను అనుకోండి, మనకు అప్పర్ కేస్ రావాలి, బట్ ఐ నీడ్ టు గివ్ స్పేస్ ఓవర్ హియర్. Just checking the syntax. ఓకే, ఇలా పెట్టుకుంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో దాన్ని మనం అప్పర్ కేస్ చేయాలి. బట్ ఒక నిమిషం, బిఫోర్
before uppercase. Syntax error ఉంది. దీని కింద మనం కన్వర్షన్ రాయాలి. సారీ, ప్రింట్ అప్పర్ కేస్. మామూలు అయితే మెసేజ్ ఒకవేళ ఈ అప్పర్ కేస్ అని బట్టి ఇలా మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇలా. కాకపోతే దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెసేజ్ అండర్స్కోర్ అప్పర్, ఇది రాయాలి, ఫంక్షన్ రాయాలి. మెసేజ్ డాట్ అప్పర్ సింటాక్స్. ఓకే, మెసేజ్ డాట్ మనం దేన్ని చేయాలి, దీన్ని ఈ కంటెంట్ దీన్ని సో ఇలా. ఇది బిఫోర్ అప్పర్ కేస్. ఓకే, బిఫోర్ అప్పర్ కేస్ అని పెట్టుకోవచ్చు. దీన్ని ఆఫ్టర్ అప్పర్ కేస్. అంటే వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే ఈజ్ లైక్ బిఫోర్. మామూలుగా అయితేనేమో మనకు ఇలా ప్రింట్ చేస్తే మనకు ఇలా బిఫోర్ అప్పర్ కేస్ అని వచ్చి ఏదైతే ఆ మెసేజ్ ఉందో ఆ మెసేజ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి. దానికి సింటాక్స్ ఇది. నేను ఏదైతే అప్పర్ ఫంక్షన్ రాసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ క్యాపిటల్స్లో మార్చుకున్నానని చెప్తున్నాను. అందుకే బిఫోర్ అప్పర్ అని పెట్టుకున్నాను. నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మన ఇష్టం, ఇది ఆప్షనల్, ఇది మన ఇష్టం. మనం ఏమైనా తీసేసి పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ కామెంటింగ్ పర్పస్. This is the content. This is the content where we are writing the function. Okay, like this. Okay, write the upper function. String operations only. Upper function. Upper case and capital letters and అంటే అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ ఉంటారు కదా, అందుకని. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను హలో పైథాన్ అని ఇలా ఇచ్చేసి నేను దీన్ని లోవర్ కేస్ అంటాను. బిఫోర్ లోయర్ కేసు మనకి ఏమొస్తుంది, ఆఫ్టర్ లోయర్ కేస్ ఏమొస్తుంది. నేను అప్పర్ కేస్ కాకుండా లోవర్ అని అప్పర్ తీసేసి లోవర్ ఫంక్షన్ రాస్తుంది. ఓకే, ఏదైతే మనకు స్ట్రింగ్ అప్పర్ కేసు ఉందో దాన్ని మనం లోవర్ కేసు కూడా కన్వర్ట్ చేసామని. ఇది ఒకటి. మనం
మనం రిప్లేస్ ఫంక్షనాలిటీ గురించి మాట్లాడుతాం. రిప్లేస్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిప్లేస్ ఎలా ఉంటుందంటే మెసేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి మెసేజ్, దీన్ని మనం హలో బదులు నేనేం చేస్తాను, హాయ్, హలో బదులు హాయ్ని పెట్టాలనుకుంటున్నాను. హలో బదులు నేను హాయ్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నాను. దానికోసం పెట్టి ఆ మెసేజ్ని నేను రిప్లేస్ ఫంక్షన్ వాడుతాను. ఇప్పుడు రిప్లేస్ ఆఫ్ దేన్ని రిప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, హలోని రిప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దేంతో రిప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, హాయ్తో. హలోని హాయ్తో రిప్లేస్ చేద్దాం. ప్రింట్ వేరియబుల్, got it? You understood? Replacement. సో ఇది బేసికల్లీ ఇది సపరేట్ కోర్స్ అండి పైథాన్ అనేది. సో నేను హైదరాబాద్లో చెప్తున్నాను మీకు, ఇది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ల్యాండా. ఓకే, సో విల్ బి రైటింగ్ కోడ్ ఇన్ ల్యాండా, సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో అందుకే చెప్తున్నాను. ఇంత మామూలు అయితే AWS ఈ కోర్సులో చెప్పారు, చెప్తున్నా మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలని. ఇవేంటంటే ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్పస్లో కోడ్ రాసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ యాప్. కొంచెం ఒకవేళ SMS నోటిఫికేషన్ పంపించేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ మనకు ఇవి ఉండద్దు, ఇవి ఉండాలి, అప్పర్ ఉండద్దు, లోవర్ ఉండాలి, రిప్లేస్మెంట్, సో ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. సో ఇవి తెలిస్తే మీరు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెంటర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మన వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఏదైతే మనం కంటెంట్ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నామో దాన్ని మనం ఇది సెంటర్ అనే దాన్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసామనుకోండి, ఇలా 50
హైఫన్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. నేను 20 పెడతాను. ఓకే, ఈ విధంగా నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ అండి. సెంటర్ లిస్ట్ స్ట్రింగ్ అయిపోయింది మనకి. లిస్ట్ లిస్ట్ ఆర్ ఆర్డర్. లిస్ట్ అంటే ఒక ఆర్డర్ వైజ్గా మనకు ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ లిస్ట్ ఎప్పుడైనా ఇండెక్సింగ్ ద్వారా చేస్తాను. ఇండెక్సింగ్ అంటే మీకు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ గుర్తుకురావాలి. ఓకే, సో లిస్ట్ ఉంటుంది, టుపుల్ ఉంటుంది. టుపుల్స్కి మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేయము, మామూలు బ్రాకెట్ యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లిస్ట్ చేస్తున్నాను. సో కంటెంట్ని నేను లిస్ట్ చేస్తున్నాను. సో స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని లిస్ట్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా లిస్ట్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. స్ట్రింగ్స్ లిస్ట్లో మనం స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఫ్లోట్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఇంటీజర్ యూజ్ చేయొచ్చు, బులియన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్ట్రింగ్, ఓకే, ఇది ఫ్లోట్, ఇది ఇంటీజర్. ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ మనకి length of x అంటే లిస్టులో కూడా ఎన్ని ఉన్నాయని కూడా మనం లెంత్ చేసుకోవచ్చు. లిస్టులో మనం నెస్టెడ్ లిస్ట్ అంటే దీనిలో కూడా ఇంకొకటి రాయడం అన్నమాట. అంటే 1 2 దీని పక్కన నెస్టెడ్ టుపుల్ అంటాం.
అంటే మీకు అర్థం లిస్ట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇదొకటి 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 కంటెంట్ ఏమున్నా సరే ఒక లిస్ట్ అన్నట్టు. ఇదొకటి ఇదొకటి అంటే ఇది స్ట్రింగ్, ఇది ఫ్లోట్, ఇది ఇంటీజరు. ఓకే, ఇది నెస్టెడ్ లిస్ట్, ఇది నెస్టెడ్ టుపుల్ అంటాం. టుపుల్ అనేది నేను నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. టుపుల్ అంటే ఏంటంటే లిస్ట్కి ఏమో మనం బ్రాకెట్స్ పెడతాం, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. టుపుల్కి అయితే మనం ఈ విధంగా నార్మల్ బ్రాకెట్స్ పెడతాం, ఇలా ఈ విధంగా. లెంత్ అర్థమైంది మీకు? లిస్టింగ్ ఎలా చేస్తామని అర్థమైంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే గమనించారా, నేను స్లైస్ చేశాను దీన్ని. లిస్ట్ని నేను స్లైసింగ్ ఆఫ్ లిస్ట్ అంటాను దీన్ని. అలా స్లైసింగ్, మామూలుగా స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్ చూసారు, స్లైసింగ్ ఆఫ్ లిస్ట్ చూస్తారు. సో నెక్స్ట్ లెంత్ అయిపోయింది. Comparison operators. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకి ఏముంటాయి? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ ఇలాంటివి బేసికల్గా ఆపరేటర్స్ మనకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు A equals to some 3 point, B equals to 1 point. Print A greater than B. Okay, అంటే కండిషన్ అన్నమాట. కంపారిజన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కంపేర్ చేస్తున్నాం ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ బి ఎక్స్ప్రెషన్కి. ప్రింట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఒకవేళ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే నాకు ఇవ్వు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఇది చేంజ్ చేస్తాను, లెస్ దాన్ బి. నేనేమంటున్నాను, ఏ అనేది బి కన్నా లెస్ దాన్ అని ఉన్నది అని చెప్తున్నాను, బట్ ఏమంటుంది అది? ఫాల్స్ అంటుంది.
నేను ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇస్తాను, అది ట్రూ అంటుంది, అంతే కదా. ఏ 3 కన్నా బి చిన్నది, సో అందుకే ఏ పెద్దది. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు. ఫర్దర్ అంటే టుమారో చూసుకుందాం. మీకు కూడా ఇది ఇదేదో మ్యాథ్స్ క్లాస్ లాగా అవుతుంది.